انداز بیان نے تیرے اسد کر لیا تسخیر ورنہ وہ شخص بند تھا انا کے حصار میں. السلام علیکم. بعض اوقات ہم لوگ خود میں کچھ اس قدر کھو جاتے ہیں کہ آس پاس کی ہر شے ہمیں بے معنی لگنے لگتی ہے اور ہماری خود پسندی ہمیں عقل کل گرداننا شروع کر دیتی ہے. اور ایسے میں ایک لمحہ اور ایک پل ایسا آتا ہے جو اس حصار کو توڑتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یہ لازم نہیں کہ ہم جو کچھ سوچیں، جو کچھ کہیں، جو کچھ کریں صرف وہی درست ہو، بلکہ ہمارے آس پاس موجود افراد کا نقطہ نظر بھی ہم سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب مناسب وقت پر مناسب الفاظ اور انداز کے ساتھ ہماری سوچ کو دستک دی جائے. اور یہی مناسب الفاظ اور انداز بیان کہلاتا ہے جو ہمیں کرتا ہے دوسروں سے منفرد اور ہم قابل ہوتے ہیں دوسروں کے دلوں میں گھر کرنے کے. آج کے انداز بیان میں کن باتوں پہ ہوگی بات، آئیے ڈالتے ہیں نظر. جی اسد، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے جی، بالکل خیر و عافیت. موسم جناب اب دکھا رہا ہے کہ واقعی میں سردی ہو چکی ہے. جی کاشف، ایک دو دن سے پچھلے تو بڑی ٹھنڈ پڑی اور ہے. ہماری میں جن لوگوں کو مل رہا تھا کچھ پچھلے ہفتے سے کہتے ہیں ٹھنڈ آنی نہیں، اسکپ ہو جائے گی. رائٹ. تو میرے خیال میں جن لوگوں کی یہ دعا تھی کہ ٹھنڈ پڑے وہ پھر پڑی گئی ٹھنڈ. اور ابھی ہم اسد اور ہم آپس میں جو ہے نا آپ یہ بات کر رہے تھے کہ یار اسٹوڈیو میں بھی کافی ٹھنڈ ہے اور کریے تو کی کریے، ہم اپنے ڈیسک کے پیچھے یہ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. سردیوں کا موسم ہے 2017 ماشاء اللہ آپ آپ کے ساتھ جاری و ساری ہے. تو سوشل میڈیا کیا کہتا ہے ہمارا؟ کاشف آج ہمارے پاس کئی ٹاپکس رکھے ہیں جی، تو شروع کرتے ہیں پالیٹکس سے. ویری رائٹ. اور اس میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. زبردست ہو گیا. چلیے ویورز بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ یعنی پالیٹکس کی جانب. اور پالیٹکس میں کیا ڈسکس کریں گے ہم یہ بتاتے ہیں ہمیں. کاشف پالیٹکس میں شروع کرنے سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، تو ناظرین کو پہلے وہ دکھا دیتے ہیں اور پھر اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بیسکلی کیچ ڈسکس اور اب اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اور آج کل کا جو موسم ہے خاص طور پہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جگہ کی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جس کا ایک ہمارے جو ملک ہے اس کے ساتھ ایک کئی سالوں سے ہمارا کانفلکٹ چل رہی ہے. لیکن وہ تو چلے رہی بات اپنی طرف، اس کو تو ہم ڈسکس کریں گے براڈر وے میں. البتہ میں چاہ رہا تھا آج ہم گفتگو کریں کہ وہ جگہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کیوں اتنی ہو. بالکل. تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو خاصیت ہے، جگہ کی جو خوبی ہے وہ یہ کہ ایز اے واٹر سورس وہ ہمارے ملک کی بیک بون. آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے جس کا میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا، ان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ ان کا انٹرسٹ یہ ہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو ایک جنگ تو کئی چیزوں پہ ہوتی ہے. جی بالکل ہے. لوگوں نے پریڈکٹ کیا، ہم نے شو پہ اپنے ذکر کیا اگلی جنگ اللہ نہ کرے کبھی، بٹ اگر ہوگی تو پانی اس کا ایک بہت بڑی تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وہ ملک ہے وہ اس چیز کے اوپر کسی نہ کسی فارم میں ثابت ہونا. چلے وہ رہی بات ہے، ہمیں ایک سورس ملتی ہے پانی سے، ہم استعمال کرتے ہیں آل ایئر راؤنڈ، ہمیں وہاں پہ ایک سپورٹ ہے، وہ ایک بیک بون ہے. لیکن وہ تو رہی بات اپنی. میں دراصل اس شو کو استعمال کرتے ہیں میں ان لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں جو وہاں پہ کھڑے ہو کے اس جگہ کی رکھوالی کرتے ہیں ہماری جو فوج ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں ہم تو ابھی سردی کی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمیں اسٹوڈیو میں کتنی سردی لگ رہی ہے، تو سوچیے -20 سے بھی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور اس دوران وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اور اس چیز کو ایک ریکگنائز کرنا آپ کا میرا نہیں بلکہ ہر پاکستانی کا ایک فرض بنتا ہے. ایگزیکٹلی. تو ہم نے سوچا کہ اس شو میں وہ ویڈیو کے بھی ذریعے اور ہماری گفتگو کے ذریعے ہم لوگوں کو آگاہ کریں کہ وہاں پہ بھی ان کو بھی ہم اپنے خیالات میں رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور وہ جو قربانیاں وہاں دے رہے ہیں رائٹ اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ اس وقت محفوظ بیٹھے. الحمدللہ ایک آزاد قوم ہے، آزاد سوچ کے مالک لوگ ہیں جن کو اپنی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی آتی ہے. کچھ اور جناب پالیٹکس میں اتنا رکھتے ہیں کاشف، آگے بڑھتے ہیں. ویری رائٹ. آئیے کچھ بڑھتے ہیں اپنا نیکسٹ سیگمنٹ سوشل پوائنٹ کی جانب. کاشف سوشل پوائنٹ میں ہم ایک ایگزسٹنگ جو
आपके मेरे बीच एक गुफ्तगू चलती है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आपको याद होगा आज से कुछ हफ्ते पहले हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के ऊपर हमने बात की थी और हमने काफी ऐसे नुक्स निकाले थे हमारी एजुकेशन सेक्टर में जिनके ऊपर बात हुई थी। तो उसी को आगे ले जाते हुए मैं एक बड़ी स्पेसिफिक सी बात करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट को जो सिलेबस होता है वो एक कॉर्नर स्टोन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा ही होता है हर इदारे का कि आपने एक फैसिलिटी दे दी, उसके अंदर आपने उस्ताद रख दिए, आपने टीचर्स रख दिए, वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपने उनको क्या पढ़ाने को कहा है, बिल्कुल सिलेबस क्या। अब सिलेबस जो है वो एक अलग अथॉरिटी बनाती है, हर बोर्ड का अपना एक सिलेबस होता है जो फिर टीचर्स जो हैं उसको फिक्स कर लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करने में माहिर हो जाते हैं और वो जाके फिर उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। राइट। अब कई ऐसे ममालिक हैं दुनिया में, मैं देख के पढ़ के हैरान हूँ सोशल मीडिया पे कि उन्होंने अपना मॉडल ही चेंज कर दिया, एजुकेशन का मॉडल। उन्होंने मॉडल ये बनाया है कि जो एक जिसे हम उर्दू और पंजाबी में रट्टा गोटा सिस्टम कहते हैं उससे हट के उन्होंने कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि हम आपकी जो एग्जामिनेशन है ना, एक तो होता है आप और मैं जिस एग्जामिनेशन से गुजरे हैं कि आखिरी रात जो रेन में सुबह जाके लिखी जाए और फिर प्रोफेसर भी ऐसे होते थे जो एक गिट करके नापते थे कि 3 सफे है तो 30 मार्क्स है। तो वो वाली चीज है उसमें उसको हम तो चले हमारी तब शायद मजबूरी थी, माहौल वैसा था, सब ऐसे कर रहे थे। अभी भी पाकिस्तान और कई मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडेड इस सिस्टम से आगे नहीं बढ़ सके। स्वीडन जैसे मुल्क और मुख्तलिफ और मुल्क ऐसे जो अब प्रैक्टिस करते हैं उसका नाम एक बड़ा अजीब सा है, टेक्निकल सा नाम है वो मुझे फिर भूल गया, लेकिन उसकी वजह से कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है। वो ये है कि बच्चे को असेस करो। राइट। आप हर बच्चे को ये ना समझे कि एक जैसा है, हर बच्चे का ज़हन जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, हर बच्चे का एक अपना शौक हो सकता है, अपनी फील्ड हो सकती है। आप ये सोचें कि एक स्टडी थी जिसने ये कहा कि आप सोचें इतने बच्चे हैं जो क्या थक जाए कि मुझे नहीं समझ आती मैथमेटिक्स कह लें जो कोर सब्जेक्ट है इस चीज की। अब देखिए बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको मुझे भी आती है, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी यही बिल्कुल है, ठीक है जी बिल्कुल है, लेकिन एक हद तक ही है ना। जो बाकी आपने एडवांस चीजें पढ़ी थी उसका मैंने तो आज तक इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर आप किसी को कहें और किसी को नहीं समझ उसकी फील्ड ही नहीं, वेरी राइट, म्यूजिक करना बिल्कुल ठीक है, उसने कुछ और करना है, आप कहते हैं नहीं पहले ये कर लो बाद में कर लेना और बाद में भी नहीं कर सकते, वेरी राइट। तो ये एक चीज उन्होंने डेवलप की है मुल्क के अंदर कि आप बच्चे को सेट करें, फिर उसको उस रेलेवेंट चीज के अंदर आप डाल दें और वो वही करे, वो उसमें एक्सेल करे फ्रॉम डे वन। ये नहीं कि जी पहले अच्छा ये स्कूल तो कर लो ना, फिर ए लेवल के अंदर कुछ देख लेना, 3 सब्जेक्ट होंगे, चलो ए लेवल तो कर लो, यूनिवर्सिटी में कर लो, या यूनिवर्सिटी में करते चलो बन ही जाओ डॉक्टर या इंजीनियर, क्या उससे बनना हो ना बनना। तो गुफ्तगू का मकसद ये है कि आप हर बच्चे को अपने तौर तरीके से ना देखें, उसके तौर तरीके से देखें वो क्या चाहते हैं। इसके ऊपर बात करना मैंने जरूरी समझा कि थोड़ा हम नाज़रीन से भी पूछें कि उनका क्या टेक है। ज़ाहिर आप और मैं बैठ के इस निज़ाम को तो तब्दील नहीं कर सकते या कल या परसों, ये तो गवर्नमेंट कर सकती है या आपकी सिविल सोसाइटी कर सकती है या तालिब इल्म खुद कह सकते हैं कि जी हम इस चीज़ के। तो हम नाज़रीन को ये दावत देते हैं बल्कि कि वो आके हमारे शो को इस्तेमाल करें, हमारे फेसबुक को इस्तेमाल करें, हमें बेसिक सजेशन दें, हम इस पे रोज गुफ्तगू करने को तैयार। बिल्कुल सही है जनाब, और होना भी यही चाहिए। देखें ख्वाब आपके हमारे सबके मुख्तलिफ होते हैं, अगर कुछ ख्वाब हमारे ऐसे जो अधूरे रह गए और पूरे नहीं हो सके और हम ये चाहें कि वो ख्वाब हमारी आने वाली नस्लें पूरी करें तो फिर उनके ख्वाब किधर जाएंगे, वो फिर आगे अपनी नस्लों में ट्रांसफर करेंगे। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा देखना है कि हर एक इंडिविजुअल अपना एक ख्वाब, अपने एक प्लान, अपना एक जिंदगी का जाविया लेकर पैदा होता है और उसके मुताबिक वो जिंदगी को जीना चाहता है। और अगर आप उस पर चीजें इन्फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें यही कुछ करना है, तो शायद अदब एहतराम में आके वो आपकी बात सुन ले कर ले, बट एक लेवल आता है कि जब उस पर वो प्रेशर खत्म होता है फिर वो अपनी सोच और अपनी जो चाहत के मुताबिक काम करने जाता है और फिर वो आके रिग्रेट करता है, काश जो मैंने 15 साल या 10 साल उस काम में जाया किए जो मैं नहीं करना चाहता था, इस काम में लगाता तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच चुका होता। बढ़ते हैं अपने सेगमेंट, आपके सेगमेंट सोशल व्यू की जाने। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो न्यूज पे बहुत ज्यादा चल रहा है, जो तैयबा का एक केस चल रहा था। हमारे साथ एक मेहमान भी थे, वकील थे, उन्होंने भी हमें उसकी कानूनी बातें सारी बातें बताई। तो उसी के ऊपर एक हमारे व्यूअर का कमेंट था, उनका सवाल था कि इस केस पे अब क्या हो रहा है। उस पर अपडेट ये है कि
جب اس جو لڑکی تھی اس پہ تشدد ہوا وہ پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے وہاں سے لے گئے, اس کے اوپر کیس ہوا, سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اس کے اوپر, بڑا مطلب اس کے اندر کہانی بنی. تو اس کا ایک دم سے ایک اس کا والد آ گیا جی, والدین آ گئے اس کے ایک دم سے سامنے آ گئے, پہلے مل نہیں رہے تھے, ایک دم سے آ گئے اور انہوں نے جو جج صاحب تھے ان کو معاف کر دیا. اسی وقت یہ تو ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد سے ہوا یہ ہے یہ جو کورٹس ہیں اور جو پولیس والے ہیں وہ اس پہ بڑے ویجیلنٹ ہیں, بڑے اس پہ نظریہ ان کا بڑا ایک اسٹرکٹ قسم ہے کہ اس کیس کو ہم نے پتہ کرنا ہوا کیا. تو انہوں نے ان کے جو والد ہے جو کہتا ہے کہ وہ ان کا والد ہے, ان کے بال شال لیے اور وہ ڈی این اے ٹیسٹنگ میں تھے, اور اب اس کا رزلٹ میں ڈی این اے ٹیسٹنگ کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کرائیں اور ایک دو دن بعد کرنے لگتا ہے. تو اس رزلٹ کی بیسس پہ پتہ چل جائے کہ آئے اس کا والد ہے یا نہیں, اور پھر کیس آگے چلے گا. اور یہ جو ہمارے میرے خیال میں سوال ناظرین کا تھا کہ اس کا ہوگا کیا, اس کا یہ نہیں ہوگا کہ اگر اس کے والد صاحب نے کہا ہے کہ میں معاف کر دیتا تو ان کو معافی مل جائے گی. یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ قانونی طور پہ آپ اس کے اندر آپ اس کے پیرنٹ کے طور پہ بالکل ہیں, آپ رسپانسبل بھی ہیں, لیکن جس نے تشدد کی ہے وہ بھی رسپانسبل ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے معاف کر دیا تو معافی مل جائے گی. کون سا باپ معاف کرتا ہے جب تک اس پہ پریشر نہ آئے یا اس کو فائنینشیلی سپورٹ نہ کر دی جائے, کسی ریزن پہ آپ چپ کریں گے نا اپنے خون کو اس طرح سے آپ. اور یہاں پہ کوئی جنگل کا قانون تو ہے نہیں جس کے اندر آپ نے معاف کر دیا, قانونی کارروائی کر کے سپریم کورٹ اور سو موٹو ایکشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایسے اس کا تو نتیجہ نکلے گا ہی نکلے گا. آئے اس طرف کے اور بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر, تو یہ تو ایک ہماری اگین لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہمارے پولیس, ہر بندے کا ایک فرض بنتا ہے کہ اس قسم کی بیماری جو ہے کہ لوگ چھوٹے بچوں کو کام پہ لگا دیں اور یہ کر دیں وہ کرتے ہیں, اس کو ختم کریں, ریڈیکیٹ کریں ہماری سوسائٹی میں سے. اس کا حل یہی ہے. اور جو لوگ ابھی بھی میں ان کو بیٹھے ہوئے آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے صحیح ہے تو صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جب قانون ہمارے پاس موجود ہے, چائلڈ لیبر کا قانون موجود ہے, اور ہم کسی ایسی جگہ پہ دیکھتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں, ریسٹورینٹس میں دیکھتے ہیں, مارکیٹس میں دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے بیگ اٹھائے ہوئے, ہمارے بچوں کی چیزیں اٹھائے ہوئے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں, اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تشدد کی کوئی فارم ہمیں نظر آتی ہے, بچے پہ کوئی اسکارز وغیرہ کچھ بھی پتہ چلتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایسے ریسورسز ہیں کہ ہم ان کی کمپلینٹ دے سکتے ہیں. آپ کا انسانی فرض بنتا ہے کہ آپ یہ کریں. ہاں, تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. ظلم کو سہنا ظالم کا ساتھ دینا ہے, جو کہ ہم دیکھے اپنے آپ کو بھی گنہگار ٹھہرائیں گے. کہیں پہ ظلم ہوتا نظر آتا ہے تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس کا سد باب ہو سکے. جی سر, جی کاشف, یہی آج کا سوشل ویوز تھا. آگے بڑھتے ہیں. چلیں, گڈ ہو گیا. جی ویوز, آپ کی ہماری ملاقات سوشل ویوز میں یوں ہی جاری و ساری رہے گی. بس اپنا آپ ہمیں کمنٹ ضرور بھیجا کریں ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے پیجز, جو کہ ہم پروگرام کے اینڈ میں آپ تک شیئر کریں گے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا, تو آئیے بڑھتے ہیں بریک کی جانب. تم سے اپنا یہ وعدہ ہے میرے وطن, تجھ سے تیرے اندھیرے مٹائیں گے ہم. 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, 18 گھنٹے تک. آج بہت کم ہو چکی ہے اور انشاءاللہ 2018 میں بالکل ختم ہو جائے گی. قوم سے کیے گئے وعدے پورا کرنے کا وقت آ گیا. حکومت نے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ نصف کر دیا. اب شہروں میں صرف 3 گھنٹے اور دیہات میں صرف 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی. حکومت کا ترقیاتی انقلاب, روشن روشن پاکستان. ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ کمرشل بریک. آپ کے ساتھ پروگرام #انداز بیان لیے کاشف قریشی اور اسد نظامی آپ کے ساتھ موجود آپ کی ٹی وی اسکرین پر. اور جناب اب ٹائم ہوا چاہتا ہے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ اسپورٹس کارنر کا, اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت موجود ہیں جو کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں, اور ان کے کریڈٹ پہ کیا کچھ جاتا ہے یہ ہم چیک کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ اسپورٹس کارنر میں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام #انداز بیان, کاشف قریشی اور اسد نظامی آپ کے ساتھ. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ یعنی اسپورٹس کارنر کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج اسپورٹس کارنر میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت ہستی موجود ہیں جن کا انٹروڈکشن ہم آپ سے کرواتے ہیں. جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عطیہ امین. عطیہ امین کیپٹن رہ چکی ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کی, ایکس ممبر آف پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم رہ چکی ہیں, PTV کی اینکر رہ چکی ہیں جناب, اور موجودہ اس وقت یہ US یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ریڈیو
फारूकी हैं, तो वेलकम करते हैं अतिया को शो में। अस्सलाम वालेकुम अतिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। अतिया, जो कुछ मेरे पास मौजूद है आप के करियर के हवाले से, उसको देखने के बाद तो फिर जी कहता है कि यार अगर इतना टैलेंटेड बंदा तो बाहर क्यों है, इसको तो हमारे पास होना चाहिए ताकि सर्व करें हमारी नेशन को। एग्जैक्टली मगर जब टैलेंट एक जगह पे बहुत ज्यादा ग्रूम कर जाता है ना, उसको मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। तो मेरा ख्याल है मुझे वहाँ जाना पड़ा फॉर सम रीजंस, मगर टैलेंट आई जस्ट कैरी ऑन विद मी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। जनाब पीटीवी का टैलेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं होता है खुद को मनवाता है, तो ऐश तो आपको मिला होगा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल मिला है, वहाँ जाके बहुत सारी रिकग्निशन मिली, जैसे आपने कहा कि मैंने टॉक शो किया रेडियो पे, और फिर बहुत सी रिकग्निशन मिली एज अ लेगेसी अवार्ड। और जो मैंने यहाँ पे सीखा, जो मैंने यहाँ ग्रूम किया, जितनी भी मुझे यहाँ कॉन्फिडेंस मिला, मैंने वहाँ जाके उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया और उसकी रिकग्निशन मुझे वहाँ भी मिली। एक्सीलेंट। असद स्पोर्ट्स के सेगमेंट में हम क्यों ना फिर आज इनसे खुला के बात करें। सबसे पहले हॉकी और क्रिकेट के हवाले से हम गुफ्तगू कर लेते हैं शुरू, जिसके अंदर आप पहले हमें बताते चले कि उसके अंदर आपको जब उस जमाने में, जिस जमाने में आपने प्रोफेशनली इस चीज को परस्यू किया था, तो पाकिस्तान में क्या एनवायरनमेंट थी फॉर विमेन एंड स्पोर्ट्स? बड़ा खूबसूरत ये है एक्सप्रेशन इस बात का कि जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू की तो स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था। अब मैं जब उसको देखती हूँ, मीडिया में पढ़ती हूँ, सब कुछ अब देख भी रही हूँ स्पोर्ट्स में, क्रिकेट और फील्ड हॉकी स्पेशली। मेरे टाइम में वुमेन स्पोर्ट्स को क्रिटिसाइज किया जाता था। घर से निकलने के लिए लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता था, पेरेंट्स की परमिशन, कम्युनिटी की परमिशन, और इतनी रिकग्निशन और इतना इंकरेजमेंट नहीं थी। एक छोटी सी एक बात है कि उसमें बताती कि ऐसी हार्डशिप्स थी कि मुझे अगर जब किसी चीज़ में बहुत हाईलाइट किया जाता था या कभी कोई अवार्ड मिलता था, तो एक मैच छोटा सा हमारा बॉयज़ टीम के साथ था, तो क्रिटिसिज्म की इंतहा ये थी कि न्यूज़पेपर में मुझे क्रिटिसाइज किया गया कि किसी के साथ खेलना, तो वो जो वो हाइट थी ना ऑफ क्रिटिसिज्म, अब वो नजर नहीं आती है, विच इज रियली गुड, इट्स इम्प्रूवमेंट। तो लड़कियों को जो है वो सिर्फ ये देखना चाहिए हमारे में कमिटमेंट थी, डेडिकेशन थी, और हम कुछ करना चाहते थे विद ट्रू पैशन। तो वट एवर क्रिटिसिज्म आता है रास्ते में, जो भी आपको करे कि आप नहीं खेल सकते, मगर मेरा ख्याल है जैसे आपने कहा कि उस वक्त बहुत मुश्किलात थी, तो अब आपने एक तो सबसे पहले हमें ये बताते चले कि आपने जो अपनी दोनों फील्ड चीजें जो खेली स्पोर्ट्स आपने, उसके अंदर आपका करियर कितनी देर का था, क्या स्पैन था आपके करियर? मैंने खेला है स्पोर्ट्स क्रिकेट और हॉकी को तकरीबन 10 साल से ज्यादा, ऑलमोस्ट मोर देन 10 years, और ऑल 10 years आई मेंटेन्ड माय परफॉर्मेंस और उसकी रिकग्निशन। अभी जो थोड़ी सी बात इनकी जो है, अभी जो टीम है उनको उसको रिकग्निशन मिलती है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है। हम लोग तो क्लब बनाना चाहते थे, उसको बनाने में भी अपने जेब से पैसे लगाते थे, किसी को अगर कहते थे फंड रेज करें या हमें स्पॉन्सर करें, नोबडी वाज रेडी। तो ये चीजें जो वो वहां से निकल के अब आई हैं, और मैंने 10 साल स्पोर्ट्स को खेला है, और I just had a good time. अच्छा, फैमिली की तरफ से उस वक्त इतनी आजादी हुआ करती थी, बाउंड्रीज के हिसाब से रोक टोक नहीं थी? मेरे फादर जो थे वो लिटरली बैठ जाते थे दरवाजे में कि ये कहीं नहीं जाएगी, उनको पता था अभी बैट उठाएगी और चली जाएगी, और आई लिटरली जाती थी। मेरी मदर मेरी बहुत मुझे सपोर्ट करती थी, मगर ऐसी सारी प्रॉब्लम उन लड़कियों को थी बैक देन, अभी भी होती होगी ऑब्वियसली, मगर मैं यही कहूंगी अगर आप दिखाएं कि आपके अंदर वो पैशन है, आप खेलना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स भी समझ जाते हैं। किससे अतिया ने मुतासिर होकर सोचा कि मैंने भी खिलाड़ी बनना है? कौन सी चीज थी जो आपको साइड पे लेके आई? लड़कियां तो गुड़ियों से बाहर नहीं निकलती, फैंटेसीज, ड्रामा। मैं फील करती हूँ, मेरा ख्याल है हम लोग वो थे जो हम लोग एंकर थे, जो हमने रूट्स लगाई इसकी स्पोर्ट्स की, तो मुझे उसमें बहुत खुशी महसूस होती है कि अगर मैं भी गुड्डी गुड्डों से खेलती रहती तो मैं भी यही कर रही होती। यूएस में आपने जैसे कि बताया कि आप वहाँ पे रेडियो भी कर रहे हो, तो रेडियो के साथ साथ कभी दिल किया कि वहाँ पे जाके दोबारा कोई बैट शैट कोई हॉकी शॉकी उठाई जाए? मैंने एक्चुअली किया इसको। मैंने मैं YMCA में जॉब करती थी, और उसमें मैंने, चूंकि इसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, सारी फिजिकल एक्टिविटीज से, मैंने इंट्रोड्यूस किया क्रिकेट को यूथ में और फील्ड हॉकी को। और क्रिकेट में इतने सारे जो थे अमेरिकन बच्चे, उन्होंने साइन अप किया और वो खेलते थे, और ऐसे खेलते थे जैसे वो बॉर्न क्रिकेटर्स हैं। अच्छा, हमारे साथ हैं, इनको हम कहीं नहीं जाने देंगे, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, हम चाहेंगे कि हम उसमें भी इनके एक्सपोजर्स और एक्सपीरियंसेस से फायदा उठाएं। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट यानी इंफोटेनमेंट की जानिब। हमारे पीटीवी में भी आप
थी यहाँ पे, आपने काम किया हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालना हमें बताएं। दूसरा, आपकी क्या स्ट्रगल थी इस इदारे में? बल्कि PTV में आने का बड़ा दिलचस्प वाक़या था। एक फोरम में मैं पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रही थी और उधर मेन क्रिकेट टीम थी, दोनों स्टेज पे थे जी। तो वहाँ हमारे प्रोड्यूसर भी बैठे हुए थे टॉक शो के, स्पोर्ट्स टॉक शो के, और मैं जब ये बातें कर रही थी, उनके जवाब दे रही थी, तो कुछ थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स थे विद मेन क्रिकेट टीम। तो प्रोग्राम के बाद, फोरम के बाद प्रोड्यूसर ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि आप बड़ा अच्छा बोलती हैं, आप हमारे लिए प्रोग्राम करेंगी? मैंने कहा शायद वैसे कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी कर दूंगी मैं, मुझे क्या, मैं तो बोलती हूँ। तो वहाँ से फिर जब उन्होंने मुझे फर्स्ट प्रोग्राम दिया स्पोर्ट्स टॉक शो का, इट वाज लाइक अबाउट द हाइकर्स जो K2 की, जिन्होंने पहाड़ी सर की थी, तो मुझे वो अभी तक याद है कि मैं बैठी हूँ, उन्होंने कहा कि आप कंफ्यूज हो रही हो? मैंने कहा नहीं, आप कंफ्यूज हो रही हो। मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। तो वहाँ से बस मुझे वो कॉन्फिडेंस मिलता गया, एक के बाद दूसरा शो। फिर घर से भी थोड़ा सा फादर की तरफ से थोड़ा क्रिटिसिज्म होता था, तो एक प्रोग्राम देखा, 8 बजे लगता था शो, सबने बैठ के देखा और उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा है, टॉक शो इट वाज अ वेरी रीजनेबल। जब US मूव किया यहाँ से जाने के बाद, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का कल्चर, बहुत सारी चीजें जो इंसान को तंग करती हैं, मैं किधर आ गई हूँ, मैंने कौन सा फैसला ले लिया है। इट्स वेरी ट्रू। हाँ, तो कैसे कवर किया आपने अपने उन तमाम चीजों को? मैं शुरू में बहुत ऐसे समझती थी कि मैं बहुत बड़े एक शहर से एक जंगल में फंस गई हूँ बस, और जो है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है और मुझे कोई जानता नहीं। आई मीन ऑब्वियस है कि वहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता था, तो आपको बड़ी इरिटेशन होती है शुरू में। वो सारे जो थे वो आप फिर, जैसे एक हमारा कल्चर है कि आप जब जाते हैं कहीं भी जाएं शादी के बाद, तो यू हैव टू एडजस्ट जहाँ पर भी आप जाते, तो वो भी एक फैक्टर था लाइफ में। उसने भी मुझे थोड़ा काम डाउन किया। फिर फ्रेंड्स बनते गए, फैमिली थी वहाँ पर, वो सब कुछ ऐसे हुआ। फिर वहाँ पर CNN के ऑफिस था, तो मैं समझती थी यहाँ से गई हूँ तो मैं CNN में चली जाऊंगी, तो बहुत कोशिशें की। फिर ये रेडियो का मुझे ये मिल गया, तो ये मेरे लिए एक कॉर्नर था, सॉफ्ट कॉर्नर था, जिसमें मुझे थोड़ा सा मुझे बताया कि जो भी मेरा टैलेंट है वो इस तरह जा सकता है। क्योंकि मेरा ये शौक था सारा एंटरटेनमेंट का भी, तो मैंने म्यूजिक एज ए टूल टीचिंग में इसको मैं लेके आई। और ये नहीं कि वो यूज नहीं करते, म्यूजिक इज अ बिग सब्जेक्ट, मगर मैंने उसको यूज किया एज अ टीचिंग टूल फॉर एलिमेंट्री, फॉर प्री स्कूल, फॉर किंडरगार्टन। जब उस लेवल पे लाके मैंने हर चीज को म्यूजिक में, तो वो लोग भी मेरे जब रूम में आते थे तो देखते थे कि इसने बच्चों के साथ गा के बात करनी है, और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, और मैं नेचर के इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बनाए, लीव्स के साथ, ट्विग्स के साथ, रॉक्स के साथ। तो वो जो मेरी अंदर जो भी एक मेरे पर्सनैलिटी थी ना, वो शो ऑफ हो रही थी उसमें, मेरे जॉब पर, मेरे काम में। तो वो मैं तो खुश बहुत ज्यादा, बच्चों को डांस, बच्चों को इवन के मेरे अपनी लैंग्वेज के गाने, लैंग्वेज जो है वो बहुत एक बड़ा जो है ना, जो एक्सप्रेस योरसेल्फ, लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर भी हो सकता है। जब मैंने अपनी जबान के गाने गाए बच्चों के साथ, नोइंग के वो नहीं जानते, तो उन बच्चों ने इसको पिक भी किया और गाया भी हमारी अपनी जबान में। दोस्ती ऐसा नाता, उन्होंने बच्चों ने गाना गाया। सॉरी टू इंटरप्ट, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड अंदाज़े बयां। उनका अंदाज ऐसा था क्योंकि लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी उसको एंजॉय करते हुए फॉलो किया। एग्जैक्टली। और वो बच्चे जो थे उन्होंने वो गाना गाया और उन्होंने मुझे सरप्राइज किया इस गाने को, और उनके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर रहे थे इन अ ब्रॉड वे कि वो कुछ सीख रहे हैं, और इस सीखने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनके वो समझने की कोशिश करेंगे और भी ज्यादा उनकी जो लर्निंग स्किल्स जो है वो डेवलप करती हैं। तो उसमें मुझे फिर लेगेसी अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट टीचर फॉर प्री स्कूल, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था। मुझे राइटिंग का भी बहुत शौक था, और मैंने बुक लिखी फेयरिंग होप्स ऑफ लव, और मुझे वैसे भी पोइट्री लिखने का शौक है, तो मेरी बेटी में वो बहुत है। स्पोर्ट्स नहीं आई, मैंने बड़ी कोशिश की उसको क्रिकेट में, और दूसरी स्पोर्ट्स में बसने का माम, इट्स नॉट मी इट्स यू, मैंने फिर वो इसको एक्सेप्ट कर लिया। और फिर मैंने अपनी एल्बम भी की, एक सॉन्ग्स की मैंने सॉन्ग्स की एल्बम की, उसमें रीमिक्स पे कुछ पंजाबी गाने गाए, उसमें मैंने अपने खुद नेशनल सॉन्ग्स लिखे, और वो एल्बम लेके मैं अमेरिका चली गई, जो कभी रिलीज नहीं की मैंने। आई थिंक इट्स इनफ। तो मगर मैंने गाने अपना शौक पूरा किया। राइट चलें, दैट्स गुड। बड़ी वर्सेटाइल किस्म की पर्सनालिटी है, स्पोर्ट्स भी किया है इन्होंने, टीचिंग भी की है, और रेडियो भी किया है, टीवी भी किया है, और साथ म्यूजिक भी किया है। क्या बात है जनाब, बलिया तो मुतासिर किए जा रही हैं। कुछ और जानना चाहेंगे? ऐसे तो हम मैं तो सुन रहा हूँ सिर्फ, बड़ी अच्छा से बताएंगे। अच्छा, प्यारे पाकिस्तान को, चूंकि हमें वक्त को भी सामने रखना है, अब आपसे इजाजत भी लेनी है, तो इजाजत लेने से पहले मैं चाहूंगा कि प्यारे पाकिस्तान को कोई प्यारी सी बात आपकी जानिब से।
میں تو صرف یہ کہوں گی جی ہر وقت اچھا سوچیں اور اچھے کام کریں اور اچھی جو آپ کی انٹینشنز ہیں نا وہ کبھی بھی آپ کو فیلئر نہیں آتے لائف میں فیل نہیں ہوتے ہیں تو کیپ گوئنگ دیٹس آل آئی وڈ سے اور بی ٹروتفل ایکسلنٹ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ خود کو اپنی فیلنگس کو لیٹ ڈاؤن مت ہونے دیں, ان کو اٹھائے رکھیں, جہاں مرضی سے مقابلہ کریں اور اپنی منزل کو حاصل کریں. تھینک یو سو ویری مچ. پی ٹی وی کے ساتھ آنے کا عرصے کے بعد آپ کے اپنے ادارے میں آپ سے بیٹھ کے بات کرنے کا ہمیں بہت اچھا لگا. تھینک یو سو ویری مچ. اور گاہے بگاہے جناب جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ نبھاتی رہیں گی. یہ تھی عطیہ امین جن سے بات کرنے کے بعد مجھے تو بہت ہی اچھا لگا. پی ٹی وی کا ایک اور ٹیلنٹ آج ہمارے ساتھ موجود تھا, نہ صرف پی ٹی وی کا بلکہ پاکستان کا, جنہوں نے کرکٹ میں, ہاکی میں, بیس بال میں اور نہ جانے کہاں کہاں اپنا نام منوایا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہمیں سیکھنا ہے. آپ اور ہم سب مل کر بھی اپنے آپ کو اس لیول پر لانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اجازت دیجیے گا کاشف قریشی کو, اسد نظامی کو اور عطیہ امین کو آج کے اس شو سے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پھر ہوگی آپ سے ملاقات آپ کے اپنے پی ٹی وی نیوز اور پروگرام #انداز بیاں میں. جانے سے پہلے وہی ریکویسٹ ہم آپ سے کیا کرتے ہیں, ضرور آپ سے دوبارہ کریں گے کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے گا ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے پیجز #انداز بیاں ANDAZ-BAYAN پر. جناب ملتے ہیں پھر آپ سے نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر, رب راکھائن, لو یو پاکستان.